میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ تاج الدین بابا علیہ الرحمہ کو سرکار کی میلاد بہت پسند تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار کا آج حسن بیان کر دیا جائے تاکہ ان کی روح اپنی قبر میں خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے 1400 سال پہلے تقریباً کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے کہ ابھی کل ہی تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا تذکرہ میرے حضور کا ہوتے دیکھا آج تک دنیا میں اتنا تذکرہ کسی کا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ گلی گلی چراغاں میرے حضور کے نام پہ ہے، گھروں میں محفل میلاد میرے حضور کے نام پہ صلی ہے، اللہ تعالی۔ بچوں کے لبوں پر ترانہ حضور کا ہے۔ یقیناً لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو، جب موقع ملتا ہے تو محفل میلاد مناتے ہو۔ میں نے مانا کہ حضور ایک بار تشریف لائے آج کے 1400 سال پہلے، سنیوں کو کیا ہوگا کہ ہر سال میلاد مناتے ہیں؟ تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن کے دامن میں ایک آیت سورت موجود ہے کہ قرآن ایک بار نازل ہوا، قرآن ایک بار نازل ہوا رمضان المبارک میں، لیکن جب وہ رات آتی ہے، وہ گھڑی آتی ہے تو قرآن تو نہیں آتا لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان قرآن تو اللہ۔ نہیں آتا ہے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں حضور ہر سال تو نہیں آتے ہیں لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سنی جہاں بھی رہتا ہے محفل میلاد مناتا ہے، اور ایسی راتیں آتی ہیں تو ایسی راتوں میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے، اور اس لیے بھی کہ محبوب کا ذکر جو ہے یہ محب کے دل کو تسکین دیتا ہے۔ ہم لوگ یہاں سرکار کے عاشق ہیں، سرکار کا جہاں ذکر جمیل ہوتا ہے ان کے چاہنے والے کے دل کو تسکین ملتی ہے، تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے زمانہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ تو سکون ہو جائے۔ کہ مائک بہت تیزی کے ساتھ کھینچ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کلام پاک میں بیان فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت پر میں چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ حضور کے عاشق ہیں اور اعلیٰ حضرت سرکار یہاں پر یاد آئے، فرماتے ہیں حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، سبحان اللہ، حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے صورت سے محبت کی تھی، سبحان اللہ، بنانے والے کو خود ناز ہو گیا۔ پروردگار عالم نے بنایا، اعلیٰ حضرت سرکار اپنی زبان میں بیان فرماتے ہیں حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی، ایسے پیارے سے محبت کی۔ والضحیٰ سے مراد کیا ہے، واللیل سے مراد کیا ہے؟ ٹائم کم ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ سرسری طور پر آپ سمجھیں کہ والضحیٰ سے مراد، سب سے پہلے ہم ان کے پاس چلتے ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا والضحیٰ سے مراد حضور کے آنے کا دن ہے، اور واللیل سے مراد حضور کے دولہا بن کر معراج میں جانے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان گویا اللہ۔ کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کے آنے کا بھی ذکر فرما رہا ہے اور دولہا بن کر محبوب کے جانے کا بھی ذکر فرما رہا ہے۔ تو یہ ذکر کرنا یہ پروردگار عالم کی سنت کریمہ ہے۔ دوسری تفسیر فرمایا گیا والضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم، سبحان اللہ، حضور کی محفل میں جو آتا آپ جان لیا کرتے کون کس نیت سے آیا ہے، دل میں کیا لے کر کے آیا۔ حضرت حفصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محفل لگی ہوئی تھی اور صحابہ کے انجمن میں حضور چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ صدر مجلس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حفصہ بن معبد پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اے حفصہ میرے قریب آ جاؤ،
वो कहते हैं मैं उठा, हुजूर के और करीब आया। इस बार इस तरह हुजूर ने 3 बार फरमाया, ऐ हाफसा मेरे और करीब आ जाओ। हजरत हाफसा कहते हैं मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से बस होने लगे। सुभान अल्लाह। जिनकी तलवों का धोन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सर पे रखने को मिल जाए नारायणे पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। कहते मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से मिल गए। हुजूर ने फरमाया, ऐ हाफसा कोई सवाल करने आए हो? कहा हुजूर सवाल ही करने आया हूं। पूछा तुम बताओगे सवाल या मैं बता दूं क्या सवाल करने आया? सुभान अल्लाह। और दुआ से मुराद हुजूर का नूर इल्म है कि जो आपकी बारगाह में जाता है हुजूर जान लिया करते हैं कौन क्या तमन्ना लेकर के आया है। कहते हुजूर बात यही है, अगर आप जवाब दे दें, सवाल भी आप कह दें तो ये तो खुशकिस्मती हमारी होगी। आपने फरमाया तुम्हारा सवाल ये है कि तुम खैर और शर को पूछने आए हो। हुजूर शर क्या चीज है, खैर क्या चीज है? फिर आपने अपनी दोनों उंगलियों को उनके सीने की जगह, दिल की जगह हुजूर ने मारा और फरमाया इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक, अपने दिल से पूछ ले जिस बात से तुम्हारा दिल खुशी पाए वो अच्छा काम है, और जो दिल को मुर्दार कर दे वो बुरा काम है। कहा हुजूर मेरा सवाल यही था, आपने जवाब दे करके हमें मालामाल फरमा दिया। मक्का वाले हुजूर इस्लाम को कत्ल करने के लिए दर पे थे कि कैसे इनको मिटाया जाए और कैसे इस्लाम के चर्चे खत्म हो। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आपने तबलीग फरमाई तो मक्का वाले जाने दुश्मन हो गए। मुख्तसरी कि उन लोगों ने मीटिंग बुलाई कि आज मोहम्मद अरबी का काम तमाम कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो लोगों ने कहा कैसे होगा, अगर आपने ऐसा किया तो बनु हाशिम से बदला लेंगे। उतबा भी है, शेबा भी है, अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, सब मीटिंग कर रहे हैं। अबू लहब ने कहा कि एक यमन में हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम हबीब है, मैं उसको बुला लेता हूँ, न मक्का कभी आया है, न मक्का वालों को उसने देखा है, न उसने मक्का वालों को देखा है। वो आएगा और काम तमाम करके चला जाएगा। मीटिंग में बात पास हो गई। हबीब यमनी को खत लिखा गया। हबीब यमनी आए, इसलिए मैं अदब से नाम ले रहा हूँ तो इसलिए कि हुजूर के सहाबी बाद में हो गए। सुभान आए मक्का वालों ने कहा बात ऐसी ऐसी है, तुमको एक आदमी को कत्ल करना है और खामोशी से निकल जाना है। हबीब ने कहा क्या कोई मक्का में ऐसा आदमी नहीं है जो उस आदमी को कत्ल कर सके? हमको वहां से बुलाया गया है। कहा बात ही कुछ ऐसी है। खैर वो मान गए। वो अपनी आस्तीन में खंजर को छुपाया और उनको बताया गया कि देखो बता अपने जो सबसे खूबसूरत चेहरे वाले तवाफ कर रहे हैं उन्हीं को तुम्हें कत्ल करना है। बताया गया, हुलिया बताया गया, निशानी बताई गई और ये तैयार हो गए। जब मताब में जाने लगे जहाँ तवाफ किया जाता है तो अबू लहब ने पकड़ा, कहा सुनो ये मेरे पास रुई के फवे हैं, इसको अपने कान में डाल लो। कहा इससे कत्ल का क्या लेना देना है? कहा कि जो उनकी आवाज सुनता है वो मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। कहा जो उनकी आवाज सुनता है वो मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, कान में डाल लो। मामला है उनकी आवाज भी नहीं सुनने का है। और मजीद एक शर्त है कि उनका चेहरा भी नहीं देखना, चेहरा भी नहीं देखना है, इसलिए कि जो उनके चेहरे को देखता है वो भी इस्लाम को कबूल कर लेता है। ये है तुम्हारे नबी की शान कि जो चेहरा देखता है वो मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। हबीबी आदमी गए, हुजूर इस्लाम तवाफ कर रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। वह दुआ से मुराद हुजूर का नूर इल्म है। एक दो चक्कर हुआ, हुजूर के करीब पहुंचे तो हुजूर ने इरशाद फरमाया हबीब, बोलो यार क्या फरमाया? हबीब कहते मक्का में हमारे जानने वाले जो है दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं, यहाँ तवाफ करने वालों में हमारा कोई पहचान का नहीं है, ये हमें जानता कौन है और हमारे नाम से कौन हमें पुकार रहा है। समझे शायद बाहर से आवाज आई हो, लेकिन जब 2-3 मरतबा आवाज आई तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया हबीब, वो समझ गए पुकारने वाला कोई और नहीं, ये वही है जिनके कत्ल करने के इरादे से मैं आया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया हबीब कैसे आना हुआ? कहा मैं तो यूं तवाफ करने के लिए आया हूँ। कहा तवाफ करने वाला अपने आस्तीन में खंजर नहीं छुपाता है, ये सुनना था। बदन में कपकपी तारी हुई, खंजर छूट के गिरा और वो चेहरे के सामने आए। उर्फ़े वद्दहा को देखा
اور قسم خدا کی اسی وقت مشرف اسلام سبحان اللہ وہ دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا کرتے ہیں۔ کہا حبیب جی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ سارا معاملہ میں مختصر میں اس لیے بیان کروں کہ ٹائم نہیں ہے۔ حبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں، آپ نے فرمایا اسلام جب لاتا ہے تو اسلام کی خوبی ہے کہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، کسی مذہب میں نہیں ملے گی آپ کو۔ کوئی 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد کوئی صرف دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو 70 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ بولنا چاہ رہے جی آپ کی چاہتا ہوں جناب، کچھ بولنا چاہ رہے تھے، حضور نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم پوچھو گے یا میں بتا دوں تمہارا سوال کیا ہے؟ تم پوچھو گے، تم پوچھو گے یا میں بتا دوں کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ فرما دیں تو کرم والائے کرم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تمہاری تمنا یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک لڑکی ہے جو اپائج ہے، لونی لنگڑی ہے، تم چاہتے کہ اسے شفا مل جائے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ حبیب وہاں سے پلٹے، یہاں ابو جہل عتبہ شیبہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن حبیب تو اب کسی کے اور ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دے چکے تھے، اس لیے کہ بازار مصطفیٰ میں بکنے والا کفاروں کا ساتھ نہیں کرتا ہے۔ یمن پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی تو وہی بیٹی جو گونگی تھی، لنگڑی تھی، لولی تھی، اسی نے دروازہ کھولا۔ حبیب حیران ہو گئے، اے میری بیٹی معاملہ کیا ہے؟ کہا ایک آنے والا آیا جسے کلمہ آپ کو پڑھایا، اس نے ہمیں کلمہ پڑھایا اور میرے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا عطا فرمائی۔ والدعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، اور واللیل سے مراد حضور کے عفو درگزر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل ہیں، جس معاملے میں ہمارے وکیل ہیں، یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو مقدمے کے معاملے میں وکیل نہ کہا جائے، اس لیے کہ وکیل جو دنیا دار وکیل ہوتا ہے جج کے سامنے جا کر کہتا ہے ہمارے موکل نے گناہ نہیں کیا ہے لہذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے موکل نے گناہ نہیں کیا ہے لہذا چھوڑا جائے، حضور کہیں گے اے اللہ اس نے سب کچھ کیا ہے، ہمارا آنا دیکھا جائے اور اس کو جنت میں داخلہ کیا جائے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ واللیل سے مراد حضور کا عفو و کرم ہے۔ تیسری تفسیر والدعا سے مراد حضور کے اخلاق جو آپ کے اختیار کاملہ ہیں، جو چپتے روزن کی طرح، روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ یا آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا، آپ نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا پونا والے بولتے کم ہے کیا؟ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بول لیا کریں، اس لیے کہ جہاں آپ کا حضور سراج ملت کو دیکھنا، علماء کے بیان کو سننا، بیٹھنا کام آئے گا، وہی انشاءاللہ بولنا بھی کام آئے گا۔ بول لیا کریں۔ کل قیامت کے میدان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جو لایا جائے گا 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، جہنم کی طرف جانے والا ہوگا۔ ایک آنے والا آئے گا، اے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل کو دوبارہ تول لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ دوبارہ تول لیا جائے۔ آنے والا ایک پرچی رکھ دے گا، 99 گناہوں کے دفتر ایک طرف اور ایک پرچی ایک طرف، لیکن وہ پرچی اتنی طاقت والی ہوگی کہ 99 دفتر پر بھاری ہو جائے گی۔ 99 دفتر پر بھاری ہو جائے گی، وہ منٹوں میں فیصلہ بدل جائے گا، جو جہنم میں جانے والا تھا جنت کا مسافر بن جائے گا۔
वो जाने वाला मुड़ मुड़ के देखेगा आप कौन है। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाएंगे, नकाब रुख पलटेंगे, इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, मैं वही हूँ जिन पर दुनिया में तो दुरूद पढ़ता। सुभान अल्लाह। तो ये पढ़ना बोलना ये रायगा नहीं जाता है। आपने खुद फैसला कर लिया है कि मौलाना लोग ही बोले, हमको नहीं बोलना है। मौलाना लोग बोलते हैं, यकीनन बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है हौसला अफजाई करें और अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा भी करते हैं। लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ, तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ नबी चाह ले तो अल्लाह ताला क़िबले बदल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। पीछे वालों को आवाज नहीं जा रही है? नबी चाह ले तो अल्लाह ताला क़िबले बदल देता है। बनु सलमा की मस्जिद है, हुजूर इस्लाम ने ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज 2 रकत पढ़ी थी, 2 रकत अभी बाकी थी। कल्बे खातिर में ख्याल आया, काश बैतुल मुक़द्दस से क़िबला काबा हो जाए। सुभान अल्लाह। अभी ख्याल आया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ख्याल आया, काश क़िबला बदल जाता तो बड़ा अच्छा होता। जिब्रील अमी हाजिर हुए और कहा, ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला ने फरमाया है, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ महबूब, प्रोग्राम बन गया है तो आप अभी मुंह फेर दीजिए। प्रोग्राम बन गया है, दिल में ख्याल आ गया है कि काबा क़िबला हो जाए तो आप अभी मुंह फेर दीजिए। ऐ अल्लाह, तेरी नमाज तो पूरी हो जाए, ऐ अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। ये हमारे एहसान भाई बैठे हुए हैं, जिनकी पूरी कोशिशों से ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया है। सरपरस्ती हुजूर सिराज मिल्लत की है और रूहानी फैजान हुजूर ताजुद्दीन अलैहि रहमत इनकी मस्जिद है। अगर मुफ्ती बशीर साहब क़िबला ज़ोहर की नमाज अचानक कम कर दें, 15 मिनट घटा दें, तो जब ज़ोहर की नमाज में लोग पहुँचेंगे तो लोग कहेंगे हम तो 1:30 बजे के हिसाब से आए थे, आपने 1:15 बजे की जमात कर दी। मुसल्लियान उनके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ तो नमाज का वक्त नहीं बदलना था, यहाँ तो क़िबले बदलना था। नमाज का वक्त नहीं बदलना था, यहाँ क़िबले बदलना था। नमाज तो पूरी हो जाती, यह 1-2 दिन पहले बता दिया जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब नहीं नहीं, प्रोग्राम बन गया है तो चेहरे को बदल लो। ये है हुजूर इस्लाम का इख्तियार और हुजूर इस्लाम की महबूबियत कि अल्लाह ताला की बारगाह में चाहते हैं तो अल्लाह ताला फौरन क़िबले को तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और लैल से मुराद हुजूर के कमाल बातनी। मैं बहुत तेजी के साथ अपने सफर को पूरा कर रहा हूँ ताकि हुजूर सिराज मिल्लत की दुआओं से हम महसूस हो सके। शरह अक़ाइद एक किताब है, उसकी शरह में ये वाक़या दर्ज है कि हज़रत अबुल हसन रिफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन ख्वाब में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते कहते हैं हत्ता सातुल फ़ौक़ानिया, मैं बहुत ऊंचे चला गया। आवाज़ आई, ऐ अबुल हसन रिफ़ाई, कहाँ जाना चाहते हो? कहा, ये अल्लाह, मैं उस अर्श को देखना चाहता हूँ जिस पर मेराज की रात हुजूर के कदम पड़े थे। आवाज़ आई, इरजा ला वसूल लक, ऐ अबुल हसन रिफ़ाई, लौट जाओ, तुम्हारी वहां पहुंच नहीं हो सकती है, तुम लाखों साल उड़ो। उस महबूब जहां महबूब के कदम पड़े थे, तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। ये हुजूर की कमालत बातिनियां हैं। आखिरी तफसीर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो दुआ से मुराद हुजूर का रुख अनवर। सुभान अल्लाह। वो दुआ से मुराद हुजूर का रुख अनवर है और वल्लैल से मुराद हुजूर के ज़ुल्फ़े अंबरी। सुभान अल्लाह। गोया कि परवरदिगार आलम हुजूर के चेहरे की भी कसम खा रहा है और हुजूर के जुल्फों की भी कसम फरमा रहा है। हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पूछा गया, ऐ अबू हुरैरा, तुम बताओ कि हमारे हुजूर कैसे थे? बोलो यार हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन दुआएं जरूर चाहता हूँ। ये हमारे मुखातब नहीं है, लेकिन ये इनसे मैं दुआएं जरूर लेना चाहूँगा कि अच्छा लगे तो आप दुआ देते रहें। फरमाया, ऐ अबू हुरैरा बताओ हमारे हुजूर कैसे थे? तो हुजूर इस्लाम की शान अबू हुरैरा ने बयान फरमाई, कल कमरे लैलतल बदरे
लमरा कबला वला बादा मिसलहू। ए मेरे लोगों, ए मेरे सहाबा, ए मेरे दोस्त, तुम हुजूर के बारे में क्या पूछते हो? मेरे नबी तो कल कमरे लैलतल बदरे, मेरे हुजूर तो 14वीं रात के चांद की तरह थे। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर तो 14वीं रात के चांद की तरह थे। फिर खुद ही फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, लमरा कबला वला बादा मिसलहू, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। सुभान कहते नहीं नहीं, चांद की तरह नहीं, हुजूर की तरह न मैंने पहले देखा न मैंने हुजूर की तरह बाद में देखा। लैलतुल इत्यान है, हजरत जाबिर में समरा है, फरमाते हैं 14वीं की रात के चांद पूरे शबाब के साथ चांद चमक रहा था। हुजूर धारीदार लाल चादर ओढ़े आराम फरमा रहे हैं, मैं चांद को देख रहा हूँ। कभी जिनके सदके में चांद दिया गया उनको देख रहा हूँ। कहते हैं मैं देख रहा था चांद खूबसूरत है कि हमारे नबी खूबसूरत है। आखिर में मेरे दिल ने फैसला किया चांद नहीं बल्कि मेरे नबी ही खूबसूरत है। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुजूर की मदद सराई आपके सामने फरमाते थे, करते थे, और हुजूर उन्हें मिंबर पर बिठाते भी थे, जैसे सिराज बाबा ने आज करम फरमाई की है। मैं तो बहुत मुअद्दब हूँ उलमा का, और ऐसे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ जो बाअमल हूँ। सुभान अल्लाह। यकीनन ये अपने वालिद मोहतरम हुजूर ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा के परतों हैं। अल वलदो सिर्रुल अबी, लड़का अपने बाप का अक्स होता है, वो मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहा है। फरमाते हैं वह हसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तारीफ क्या करूं, मैंने आपके से ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखा ही नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। वाजमल मिनका लम तलदिन निसाओ, या रसूल अल्लाह देखता भी कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं, जना ही नहीं है। ये हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत इमाम ज़ुल्क़ानी रहमतुल्लाह तआला अलैह साहिब ज़ुल्क़ानी बयान फरमाते हैं कि एक वफ़द मदीना के करीब में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आप तफरीक की गर्ज से काफ़िला वहाँ रुका हुआ था, लोग वक्त की शक्ल में आते थे और हुजूर की बारगाह में आते थे, मुशर्रफ इस्लाम हो। सुभान अल्लाह। हुजूर इस्लाम वहाँ तशरीफ लाए और आपने देखा एक ऊँट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। एक ऊँट आपको पसंद आया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ऐ काफिले वालों, इस ऊँट को बेच रहे हो? काफिले वालों को ऊँट बेचना था या नहीं बेचना था? हुजूर इस्लाम ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमें ऊँट बेचना है। सौदा तय हुआ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं तफरीक की गरज से आया था, पैसे लेकर तो आया नहीं हूँ, आप मुझे दे दो, मैं अपने शहर जाकर भिजवा दूंगा। बात बन गई। हुजूर इस्लाम ने ऊँट लिया और आप चले गए। जब तक हुजूर जा रहे थे वो हुजूर को देखते रहे, सब आपस में खड़े हैं। जब हुजूर चले गए तो लोगों ने कहा यार एक आदमी ऊँट लेके गया, ना उसका पता मालूम है, ना एड्रेस मालूम है, ना कीमत लेके गया, हमारी कीमत चली गई। लोगों ने कहा, उन्हीं के साथियों में से कहा अरे यार तो कीमत की बात बाद में करना, मैंने देखा जब वो बात कर रहे थे तो उनके मुंह से फूल झड़ रहा। एक ने कहा इज़ा तकल्लमा यखरुजुन नूर, मैंने सुनाया हूँ जब वो बात करते थे, आगे के दांतों को सुनाया कहते हैं, जब वो बात करते थे तो उनके सुनाया से नूर की किरण फूट रही। एक ने कहा यार मैं तो सरापा देख रहा था, मुझे तो कीमत की फिक्र ही नहीं हुई। एक ने कहा बहरहाल कुछ भी हो, एक आदमी तुम्हारे ऊँट हथिया ले गया और कीमत नहीं दिया। जैसे उसने एक जुमला कहा, उस वफद के सरदार की बीवी जो खेमे में पर्दे के आड़ में थी, उसने खेमे से पर्दे को उठाया और उसने कहा ऐ काफिले वालों, मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं तुम्हारे ऊँट की कीमत की जिम्मेदारी लेती हूँ। कहा अच्छा चलो, किसी को तो पता मालूम था इसलिए जिम्मेदारी ली। कहा वल्लाह मुझे भी नहीं मालूम है कि आने वाला कौन था, लेकिन मैं ऊँट की कीमत की जिम्मेदारी लेती हूँ। कहा तुम कैसे जिम्मेदारी लेती हो जब तुमको पता नहीं? कहा मैंने जब तुम लोग बात कर रहे थे तो मैंने ओट से, पर्दे के ओट से उनके चेहरे को देखा था, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत होगा वो झूठ बोल ही नहीं सकता।
قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، حضور کے ساتھی آئے، صحابہ آئے، قیمت لے کر کے اور کھجور ضیافت کے لیے لے کر۔ سبحان اللہ کہا سبحان کون ہے قافلے والے ہو جس سے ہمارے حضور اونٹ لے کے گئے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے اور یہ کھجور تمہاری ضیافت کے لیے بھیجا ہے۔ کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو ان کے ہاتھ پر بک گئے ہیں، سبحان ان اللہ کے ہاتھ پر بک گئے ہیں۔ یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہاں کہیں اور نہیں، یہ نخلستان مدینہ ہے، وہ یہی رہتے ہیں۔ امام زرقانی فرماتے ہیں پورا قافلہ اٹھا، سرکار کے قدموں میں آیا اور پورا قافلہ مشرف اسلام اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی جگہ لوں۔ ایک بادیہ نشین خاتون بیان فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام ہجرت کے موقع پر جب آپ وہاں سے نکلے، سارے علماء جانتے ہیں واقعات کو، واقعات میں جانا ٹائم کو ضائع کرنا ہے، لیکن بات چونکہ حضور کی ہے اور حضور کا ذکر بار بار سنتے رہو، ایسا لگتا ہے کہ آج نئی میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور یہی محبت کی دلیل ہے کہ محبوب کے سامنے، محب کے سامنے محبوب کا ذکر کرتے رہو، محب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہتی ہے۔ عبادیہ نشین خاتون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عامر ابن فہیرہ اس کٹھی کے قریب سے گزرے۔ 3 دن کے بعد جب غار ثور سے آپ نکلے، بھوک لگ رہی تھی، حضور نے فرمایا ابو بکر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کٹھیا سامنے نظر آ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہاں چلا جائے۔ حضور نے اجازت دی، کٹھیے میں گئے۔ ایک ضعیفہ جو مہمان نوازی میں مشہور تھی، آپ نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس ہو تو کچھ آپ دے دو۔ بس یہی بات پوری کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس تو میں مہمان نوازی کو فخر سمجھتی ہوں، لیکن آج اتفاق ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، آج اتفاق ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں اعلیٰ سے سرکار یاد آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن حضور نے اتنا نوازا کہ آج جب تک حسن مصطفیٰ میں مابت کا ذکر نہیں آتا ہے، حسن کا ذکر پورا ہی نہیں ہو پاتا۔ سبحان اللہ سبحان کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ کونے میں جو بکری بدھی ہے، بڑی سے اجازت مانگو، اگر اجازت دے تو بکری کو کھول کے لاؤ۔ بڑی عورت سے صدیق اکبر نے فرمایا اے ضعیفہ کیا کہتے اس بکری کے بارے میں؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے شوہر بکریاں چراتے ہیں اور بکریاں چرانے بھی گئے ہوئے ہیں، یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ گودا ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ یہ ذبح کے لائق ہے کہ میں آپ کی ضیافت کروں، یہ کسی لائق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے صدیق ضعیفہ سے بولو اجازت دے دے تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اور کسی کا نبی ہوگا جو مجبور ہوگا۔ ہمارے تاج الشریعہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے نبی مختار کل ہیں، اس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ کہا اگر اجازت ہو تو دودھ نکال لو۔ اس نے کہا ہمیں کوئی جو ہے حرج نہیں، ہمیں کوئی جو ہے سوال نہیں ہے، اگر آپ نکالنا چاہیں نکال لیں، لیکن میں نے پہلے بتا دیا بکری چل نہیں سکتی ہے، گودا نہیں ہے، ہڈیوں میں جان نہیں ہے، اس لیے اس نے بتایا دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر سلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق اس کے رسی کو کھولو میری بارگاہ میں لاؤ۔ صدیق اکبر نے اس کی رسی کو کھولا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے بکری کے پشت پر اپنا دست نور، بولو یار پیچھے والے، دست نور، دست شفقت، دست رحمت آپ نے رکھا۔ ہاتھ رکھنے میں دیر تھی، اس کی کھیری میں دودھ اترا، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا، عامر ابن فہیرہ کو پلایا، اس ضعیفہ عورت کو پلایا، اس کے بچے کو پلایا، حضور نے خود پیا، اور حضور علیہ السلام وہاں سے دعائیں دیتے آپ رخصت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شام ہوئی، جو شوہر بکریاں چرانے گیا تھا وہ لوٹ کے آیا،
اور اس نے کہا اے میری بیوی بتاؤ آج کیا معاملہ ہے؟ آج ہماری کٹیا چمک رہی ہے، آج ہماری کٹیا سے رحمت و انوار کی بارش نازل ہو رہی ہے، یہ خوشبو کیسی؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں ایک لمحے کے لیے آنکھ پھیرے تھے، جس پیڑ کے نیچے سنا ہوں آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اے میری بیوی معاملہ کیا ہے؟ آج تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، آج ہماری حویلی میں کٹیے میں آج رحمت و نور کی بارش، یہ اجالا کہاں سے؟ کہا ہے میرے شوہر نامدار میں کیا بتاؤں؟ ایک آنے والا آیا تھا، کہا بتاؤ وہ پیارا کیسا تھا؟ وہ پیارا کیسا تھا؟ اس عورت نے حضور اسلام کو چند منٹوں کے لیے دیکھا تھا، لیکن ایسا نقشہ کھینچا، یہاں پر میں آپ کو روکوں اور ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بول کر کے میں اس کو بولوں، چونکہ بات حضرت جنید بغدادی کی چلی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نسبت جو چل رہی ہے میں بھی اس سے کچھ فیض لے لوں۔ ایک مصور گیا، ایک تصویر بنانے والا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصور کے پاس گئے اور کہا ہے مصور میں نے سنا ہے تو سب کے محبوباؤں کی تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ لائن لگی ہوئی، جب نمبر آیا تو مصور نے کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں، آرڈر لیتا ہوں، بناتا ہوں، 8 دن کے بعد آنا۔ کہا لیکن پہلے اپنے محبوب کا حلیہ تو بیان کر دو، سبحان اللہ سبحان اللہ حلیہ تو بیان کر دو۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے محبوب ایسے تھے، ان کی آنکھیں ما ذاق البصر وما طغیٰ تھی، ان کا سینہ علم نشرح لک صدرک، یعنی آپ نے حضور کو جو پڑھا تھا بیان کیا۔ کہا میرے محبوب کی تصویر بنا دو، میں آؤں گا بعد میں لے جاؤں گا۔ کہا جنید تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رکو۔ اندر گیا، یہ تصویر تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے، میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اے مصور بتاؤ میرے محبوب کی تصویر تمہارے پاس کہاں آئی؟ کہا جنید ٹھہرو۔ اندر گیا، اندر سے لے کر آیا غلاف میں لپٹی ہوئی ایک کتاب جسے دنیا قرآن کہتی ہے، جسے دنیا قرآن کہتی ہے، قرآن کو لا کر دکھایا۔ اے جنید جو تم نے تصویر بتائی تھی یہ پڑھ پڑھ کے دیکھو، کیا تمہارے اور میرے محبوب کی تصویر ایک ہی نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی نقشہ، اسی کا نقشہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پوچھا گیا اے ام المؤمنین آپ بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پورا قرآن حضور کے اوصاف، حضور کے اخلاق سے بھرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا جیش۔ تو شوہر نے کہا اے میری بیوی بتاؤ وہ جانے والا آنے والا ایسا تھا جس کے آنے سے ہمارے گھر میں روشنی پھٹ پڑی۔ کہا میرے شوہر نامدار میں کیا بتاؤں، بہت بڑا اس نے حضور کا حلیہ عربی میں بیان فرمایا ہے، اس میں سے 2 جملے آپ لے لیں۔ اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار ابہ الناس احسنہ من قریب واجملہ من بعید، میں نے جب دیکھا وہ آ رہا تھا تو پیارا لگ رہا تھا، جب قریب آیا تو اور پیارا لگ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ۔ تمام یہ ہے، دور سے کچھ لوگ بھلے لگتے ہیں، کہیں میک اپ کرایا، شادی میاں میں جانے کے لیے آج کل لوگ ہزاروں ہزار خرچ کرتے ہیں۔ آپ علماء کیوں نہیں خدمت کرتے بھائی؟ اپنے اماموں کو 5,000 10,000 12,000 سے زیادہ ہماری سوچ ہی نہیں، ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی گویا یہ ہماری سوچ ہے۔ لوگوں آپ سوچ کو بدلو، میں کسی پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان واحیات کا ہمیں اگر خرچ کرنا ہے تو علماء پر، حضور سراج ملت کے جو کارنامے ہیں، جو ارادے ہیں، ان کے پاس آئیے، حضور میرے پاس یہ پیسہ میں دینا چاہتا ہوں، رفاہی کاموں میں لگائیے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو ان اماموں کی، مولانا لوگوں کی، علماء کی دعائیں ملیں گی، اور اگر دعائیں ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن جب قیامت کے میدان میں جاؤ گے تو یقیناً انشاءاللہ جہاں یہ جائیں گے وہاں آپ کو لے کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا جیش۔ اس نے تمام یہ ہے کہ آدمی قریب آئے تو بھی خوبصورت دکھائی دے، دور رہے تو بھی خوبصورت دکھائی دے۔ تو اس نے حضور کا حلیہ بیان فرمایا۔ اچھا اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ اس کا نام کیا، اس کا نام کیا تھا؟ تو حضور کا نام تو پوچھا نہیں تھا، اس نے اپنے آپ سے نام رکھ لیا کہ ان کا نام مبارک تھا۔ سبحان کیا نام تھا؟ سنو، ان کا نام مبارک تھا۔
तो शौहर ने क्या कहा कि ठीक है, अब कभी दोबारा मुबारक आएगा तो मुझे जरूर बुला लेना, मैं करीब में बकरियां चलाऊंगा, दूर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भी देखना है कि तुम्हारे चेहरे पे जो चमक आई थी वो हम भी अपने चेहरे पे देखना चाहते हैं, अपने घर की खुशबू महसूस करना चाहते हैं, अब हम दूर न जाएंगे। खैर उसका शौहर बकरियां चराने जाता, शाम को आता, तो जो चाहता हूं मैं आखिर तक की और उलमा की दुआओं के साथ लोग कहते हैं महफिल मिलादुन नबी आज का कयाम है, मैं कहता हूँ आज का कयाम नहीं, 1400 साल से महफिल नबी का कयाम हो रहा है। शौहर आता घर में, बीवी दस्तरखान लगाती, है मेरे शौहर नामदार आओ खाना खाओ, तो उसका शौहर बोलता है मेरी बीवी खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुबारक की बातें सुनो। खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। अब मुझे बताओ, अगर इश्क के लहजे में, सुन्नी लहजे में, अदब के लहजे में, उलमा की जुबानी अगर मैं आपको जुमला दूं तो गलत ना होगा कि उनके घर में खाना बाद में खाया जाता था, मिलादुन नबी की महफिल पहले मिलादुन नबी। मैं क्या बताऊं वो आने वाला कैसा था, दूर से देखा तो खूबसूरत था, करीब आया तो और खूबसूरत हो गया। जिन्होंने दूर से देखा, जिन्होंने करीब से देखा, उन्होंने क्या कहा, हदीस शरीफ आपको सुनाया था, कल कमरे लैलतुल बद्र, या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जिन्होंने करीब से देखा तो कहा हुजूर 14वीं रात के चांद की तरह थे, नहीं नहीं, बल्कि हुजूर के जैसा न मैंने पहले देखा न मैंने बाद में देखा। जिन्होंने करीब से देखा ये उनका तासुर है। हस्सान इब्न साबित कहते हैं या रसूलल्लाह आपकी तरह किसी माँ ने जना ही नहीं। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने ये कहा, और जिन्होंने दूर से देखा, बरेली की सरजमीन से देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूर से देखा। लोग कहते हैं मसलके आला हजरत कुछ अलग है, मैं कहता हूँ मसलके आला हजरत कोई और बोली नहीं, वही बोली है जो सहाबा की बोली। सुभान अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा की हदीस मुबारक आप ले, कल कमरे लैलतुल बद्र लम अरा क़बला वला बाद मिसलहू, मेरे नबी 14वीं रात के चांद की तरह थे, नहीं नहीं, बल्कि उनके पहले न मैं उनके जैसा न मैंने पहले देखा न मैंने बाद में देखा। ये करीब देखने वालों का हाल है। जिन्होंने दूर से देखा, बरेली की सरजमीन से देखा, उन्होंने क्या कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, सुभान, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरे ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुझला कर कहा ये भी नहीं, वो सुभान अल्लाह, लमरा कबला वला बादा मिसला। क्या पूछते हो मेरे नबी के बारे में, मैंने उनके जैसा न पहले देखा न मैंने बाद में देखा। जो बोली सरकार अबू हुरैरा की है वही इमाम अहमद रज़ा खान रहमत, सुभान अल्लाह, खुर्शीद था कि जोर पर क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं, वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, इन लोगों को तमन्ना थी कि काश वो मुबारक दोबारा कभी मिल जाता। किस्मत ने लाई, और एक दिन हजरत उम्मे माबद सौदा सर्फ लेने के लिए आप मक्कतुल मुकर्रमा के राहों को छोड़ते हुए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सौदा सर्फ लेकर लौट ही रही थी, उनका बेटा साथ में था। उस बेटे ने देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं। उस लड़के ने कहा या उम्मा हाज़र रजुल लज़ी काना माल मुबारक, अरे ये तो वही आदमी है जो कल मुबारक के साथ में था, सुभान अल्लाह, सुभान, ये तो वही आदमी है। जब माँ ने इतना सुना दौलत सिद्दीक़ अकबर के निपट गई, है मुबारक के साथ ही बताओ मुबारक कहाँ रहता है, सुभान अल्लाह, मुबारक कहाँ रहता है। एक जमाने से इनको तमन्ना थी काश मुबारक दोबारा लौट के आता, हमें दीदार नसीब हो जाता। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कौन मुबारक, कहा वही जिसने हमारी बकरी से दूध निकाला था। कहा अच्छा उसे तुम मुबारक कहती हो, आओ मैं तुम्हें मुबारक के डेरे पे लेके चलता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। इन लोगों ने देखा होगा तो बयान नहीं किया जा सकता है उनकी दिल की हालत क्या हुई होगी। घंटों बैठने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, जब दिल मुतमईन हुआ होगा, वहां से जब पलटे इस्लाम कबूल करने के बाद, माँ बेटे बात कर रहे हैं। बेटा कह रहा अम्मा जान ये बताओ आज अब्बू जान को कौन बताएगा कि मुबारक का पता ढूंढ आए हैं। सुभान अल्लाह, आज अब्बू जान को कौन बताएगा कि हम मुबारक का पता ढूंढ आए हैं।
माँ ने कहा मैं बताऊंगी। कहा देखा तो मैंने पहले था, सुभान देखा तो मैंने पहले था। अभी ये बातें हो रही हैं और बात करते करते ये लोग अपने कुटिये पर आए। शाम को जब उम्मे माबद का शौहर घर आया तो उसने क्या कहा, आज क्या मामला है, आज हमारे घर फिर चमक रहा है, आज तुम्हारे फिर से चेहरे चमकदार हैं, आज हमारे घर में फिर वही खुशबू है। क्या मुबारक फिर आया था? क्या मुबारक तो नहीं आया था, अलबत्ता हम मुबारक का पता ढूंढ आए सुभान हैं। अल्लाह। जिसे हम मुबारक कहते हैं उसे दुनिया मोहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं क्या बताऊं, वो आने वाला कितना हसीन और जमील था कि आ रहा था दूर से तो हसीन था, जब करीब आया तो और हसीन। सुभान अल्लाह। दुनिया के हुस्न ऐसे होते हैं कि आपस में तोड़ते हैं। एक हुस्न के दो चाहने वाले हो जाएं, कत्ल की नौबत आ जाती है। दुनिया का हुस्न आपस में लोगों को तोड़ता है, लेकिन हुस्न मुस्तफा ये है कि आपस में लोगों को जोड़ता है। सुभान अल्लाह। दुनिया में एक के चाहने वाले अगर दो हो जाएं तो आपस में रकीब कहलाते हैं, लेकिन मुस्तफा के चाहने वाले लाखों हो जाएं तो आपस में हबीब कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत में जिलाए, हुजूर की मोहब्बत में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। हुजूर ताजुद्दीन बाबा रहमा की बारगाह में अल्लाह जो कुछ मैंने बोला है और तुझे जो बातें पसंद आई हो मौला, इसका सवाब सरकार ताजुद्दीन रहमा के बारगाह में पेश फरमा दे। और मैं एहसान भाई और उनके रफ्ता उनके भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुफ्ती बशीर साहब को और यहाँ के उलमा को, कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी महफिल रचाई और बसाई है। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम इस महफिल को मुलाजा फरमा रहे हैं और जहाँ हुजूर का जिक्र जमील होता है, हुजूर फरमाते हैं कोई दुरूद पढ़ता है तो मैं, कोई यूं पढ़ता है तो अपने फरिश्ते उसको पहुंचाते हैं, कोई दिल से पढ़ता है तो मैं अपने कानों से मुलाजा करता हूं। सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।